تا که نویسنده نتوند بهانه میکند. ручкаи ра чӣ хел мегирӣ? Отправка сообщений. Тамом. акн нигоҳ кунед ки бародари азиз тӯли чанд соат шуд ки дар ҳамаҷо нависондеста? тӯли чанд соат? тамоми уламоҳоро такфир кард ва ба хотири ибни Боз ва ба хотири ибни Усаймин, ба хотири Усаймин моро озирӣ гуфт, яъне шайх озирӣ гуфт, такфир кард. вале хиди Росих чӣ мегӯяд? хиди Росих мегӯяд ки вақте ки аз ӯ суол мекунанд ки дар мавриди такфири Усаймин чӣ мегӯяд? мегӯяд вала, мегӯяд ман ӯ фикр кардам ки мегӯяд Усаймин дар масъалаи интихобот не, яъне балки дар масъалаи чӣ? Дар парлумон даромада як инсон муваҳҳид аст. мегӯяд ман ин ту фикр кардам ки гӯё ки Усаймин далел гирифта бошад чира? яъне ки фикр мекарда бошад ин ки як муваҳҳид бошад, як касе ки масалан куфр бар тоғут дошта бошад, мусалмон бошад, дар парлумон равад аз ҷониби, яъне ки ба тарафи биён ки ба мусалмонҳо фоида расонда битавонанд. ман ини ту фикр кардам ки ин куфр нест, дар ин ҷа масалан чи аст? такфир карда намешавад мегӯяд. фаҳмидӣ? анамин Росих чӣ мегӯяд? яъне ки дар айни ҳамин ҷа касе ки фатво дод ё ки касе ки аз мусалмонҳо рафт дар ҳамин парлумон иштирок кард, қувваву қудрату тавоноӣ дошт дар парлумон рафта кор кунад ва дар парлумон даромада ба манфиати мусалмонҳо агар дарояд кор пеш барад, ҳеҷ боке надоштааст. ва ҳар олиме ки ин фатворо метиҳад, ин иштибоҳ кардагӣ аст ва ин масалан куфр нест. ин аз дидгоҳи маъруфи Росих аст. ва ин ноҷавонмарди ҷоҳил фарқ байни куфр ва имона, фарқ байни ширк ва ислома фарқ нагузоштааст. ва то ба ҳол вақте ки дар интиқод гирифта буд аз шайх ва аз бародарон, омад гуфт ки алҳамдулиллаҳ ки мо тавҳид ва ширка ва байни ширк ва имон фарқ мегузорем. алҳамдулиллаҳ. вале як Росих дар як масъалаи возеҳу равшан ки парлумон худаш бар ҳамон эътиқод аст ки масалан ноҷавонмард худаш ба ҳамин эътиқод аст ки дар парлумон иштирок кардан ин куфр аст. вале аз сабаби ки ин суханҳоро Росих гуфтестай, вале дар иҷа ин куфр нест. барои чӣ? Ба хотире ки Росих аз қавми худш аст. Росих аз ҷое ҳаст ки кирам ноҷавонмардам аз ҳамон ҷо аст. ба ҳамин хотир ин куфр нест. вале агар инра шайх Абу Муҳаммад Маданӣ ва ё ин ки шогирдони ӯ агар и гапа бигӯянд, не куфр аст, вало қилу қола як тараф бимонен ва аз ин куфртон тавба бикунед. И гапҳоро мегӯям боле мо. вале дар баробари Росих и гапҳоро нагуфт. нагуфт ки эй Росих, ту қилу қола як тараф мон, балки гуфт ки оҳ муваҳҳидин, шумо худ шоҳид будед ки ана аз ин қавлшам бароат кард. оё ҳамин хандовар нест? оё ҳамин як фиреби шайтонатӣ нест? қасам ба Аллоҳ, шумо ҳам фикр кардастед ки вақте ки бо мо суҳбат кард дар каноли мо, вақте ки ба ӯ сухан додем, чӣ гуфт? бимон бон ӯ қилу қолта, бон ӯ далелҳота, агар 1000 далел биёрӣ ман қабул намекунам, ту куфр кардӣ, тавба бикун. хай бию куфра собит бикун. куфра собит бикун. куфра собит карда наметавонад. ва дуюм ин ки ҳамун буғзу адовату душманиш ба хотири қавмуш ӯро намегузорад ки аз ҳақ бохабар бишавад
و بیاناتی که او خودش طلب کردگی بود و او بیاناتی که خودش میخواست و خودش میخواست که از نطق برای ابو محمد مدنی میخواست که بفهمد حقیقت که آیا اون چیزهایی را که شما در مسئله حمله یا که در مسئله دیگر چیزها گفتین، آیا همین نظر شما چی بود؟ یعنی که میتونین که مثلا بیان بکنین. پس وقتی که تو آمدی انتقاد گرفتی میخوای که بیانات گوش کنی، پس برای تو واجب است که ششتا مرده دهن زماک زده گوش بکنی بیاناته که شیخ منهجان و از روی عدل و انصاف و آداب برای تو بگوید که در جایی که منهج چنگیز گفته شد چی معنی دارد و در کجایی که ابتلا و یا اینکه فتنه بالای سر مسلمان ها است، این چی است، این چی سخن است، این چی گپ است. با این گوش نه انداختی ای نوجوان مرد، با این گوش نه انداختی، گفتی که اگر 1000 دلیل هم بیاری من قبول نمیکنم. تو منکری دلیل شدی. دلیل چی است؟ ما میدونیم که هست دلیلی که باطل است، مثلا یا اینکه استناد یا اینکه برداشت غلط می شود. به سبب برداشت غلط انسان میتواند که استناد یا اینکه مثلا دلیل برداشتی دلیل غلط بکنند. ولی دلیل هایی که شیخ می آوردن از قرآن و سنت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، یا اینکه در آیت ذکر شده است، یا اینکه مفسرین چی گفته هستند و قول های علماها در زیر این حدیث، اینها را گوش نکردی، گفتی که بان اینها را قیل و قال یک طرف بمان، برای ما چیکار بکن؟ اقرار بکن که همه عمل های تو کفر است و از این کفر توبه بکن. برای یک انسان به توبه دعوت کردن باید تو اثبات بکنی که همان عمل کفر است و در اثناء کفر انجام دادن کفر انسان توبه بکنه. چگونه ای که مثلا بسیاری از علماهایی که در زمان قدیم بودند، به مثل ابوالحسن الاشعری یا که به مثل ابو حنیفه که از بعضی مسائل های مثلا چی اعتقاد های مثلا باطل رجوع کردگی بود، ولی مسائل هایی که در از اصل پایانتر بودن یا که مسائل هایی که از مسائل های واضح دیده پایانتر بودن، دویم درجه مسائل ها، ابو حنیفه اشتباه کردگی بودن، دیگر علماء اشتباه کردگی بودن. و همچنین ابو حنیفه در بسیاری جایها مثلا اجتهاد کردگی بود که اینم از باب شریعت است و اینم یک اجتهادی بود که به شریعت تعلق داشت. ولی هیچ کسی مثل شما اومده داد و فیخان کرده، هر رست کرده خیلی صحبت نکرد، بلکه اون کسانی که در اون زمان بودن اونها میدونستند منهج چی است و اونها میدونستند که خطا از کفر فرق دارد و اونها میدونستند که اجتهاد در مسائل اصل و در مسائل فروع اینها همش چی هستند؟ فرق دارند و هم از لحاظ حکم و هم از لحاظ چی جواب دادن فرق دارند. این چیز شما فرق نگذاشتین. برای چی؟ به خاطر که منهج نداریم، به خاطر که در نزد علماهای سلف خوندگی، علماهای یعنی که از جمله علماهای سلفی خوندگی نیستین. خب بیا یک عالمی اهل سلف برای ما بگو که تو در نزد او خوندگی باشی، از همون قشلاق و از همون دهه و قریه خودت بیرون خوندگی نیستی، یا که در ایران خوندگی است یا در پاکستان خوندگی همچون مولوی شده، توقی بسر سلا بسر، یا اینکه در همون پوهنتون های ختان خوندگی هستین، یا اینکه شما را گاه وقت از باب تبلیغات به یک جای به یک شهر روان کردگی باشند. الله اعلم. بیاین اثبات بکنین در نزد کدام علماهای اهل سنت و جماعت خوندگی هستین. شما حتی همین چیز در مورد ختان، در موقع ختان ثابت کردن نمیتونین. الحمدلله که بیاناتی یا که خاراکتریستیکا یا اینکه مثلا همون چیزهای شیخ
الحمدلله که بیان است. در کجا خواندنشان، در نزدیکی خواندنشان و چگونه اتمام کردنشان همشون بیان است. یک طالب علمی هست که در کجا خواندنش معلوم است ولی از شما معلوم نیست. شما کی بودنتون معلوم نیست. یکی ناگهان از کجا پیدا شدین؟ نه منهج است، نه ادب است، نه فهم است، نه درک است، هیچ چیزی نیست. بغیر ای غلاغوله دیگر چیزی ندارین شما. پس وقتی که هیچ ندارین، از این برمیاد که شما باید از کسی بیاموزین. برای یک چیز را پیدا کردن باید مهنت کردن در کار، نشستن در کار، صبر کردن در کار، طاقت کردن در کار و دفتر و روچکه را گرفتن، نویسنده علم گرفتن در کار تا که به مرتبه های بالا به یک جای برسی. به این غلاغوله و به این بالا برآمدن و دادوای کردن و مرتد گفتن تو به جای نمیرسی، تو به اصل به حقیقت حال نمیرسی تا همون زمانی که تو علم نگیری. امام البخاری رحمه الله رحمتا واسعه چی میگه؟ العلم قبل القول والعمل. آیا علم، آیا منهج درست صحیح و فهم درست صحیح و درک درست صحیح آیا قبل از گفتن، دعوت کردن یا که قبل از عمل کردن می ایستد یا نه؟ هیچ کسی در خلاف نمیکنه، برای که از آیت قرآنی دلیل ها ثابت است و از حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد علم گرفتن ثابت است. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ یعنی که طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة. اگر یکم جای از زبان عربی اگر غلط کرده باشم، ایها الحال مثلا المهم چی است؟ مهم همی است که انسان باید علم داشته باشد. انسان باید، یعنی که کسی که علم ندارد باید همیشه کوشش کند که در همون کروژاک میگن، یعنی که در گید و اطرافی طالب علم های اهل سنت و جماعت باشد. وقتی که تو در گید و اطراف و در منشأ نگیری، منشأ به معنی که نشأ و نما نیابی، یعنی که عقیده و توحید و براءت و شرک و همه اینها را اگر تو در یک گرد و اطرافی یا که از یک طالب علم اهل سنت و جماعت یا که از یک علم اهل سنت و جماعت اگر تو نآموزی و نفهمی، پس معلوم است که تو در نزد یک طالب علم اهل بدعت هرگز چیزها را نمی‌آموزی. امروز در یک چند جای ما نظر کردیم و در یک چند مجلس های اشتراک داشتیم، یکی دیگر میپرسد در نزد او چنون رفتار دارد مثل یک کسی که خچه در نزد یک انسان خوار و ذلیل میکند که همون گونه حضرت جان شما میدونین فلان هستین اولان هستین، آیا ما میتوانیم بدون اقامه حجت کسی که به شرک واقع شود تکفیر بکنیم؟ ای حضرت جانش، ای کسی که بسیار او را به یک مرتبه بالا میبرداشت و ای گفت که ایجا جای گپ نیست، ما در این سوال تو جواب نمیتیم. پس وقتی که تو در گرد این گونه انسان ها، وقتی که تو در گرد این گونه کسانی که به سوال های عمیق و دقیق تو جواب نمیتین، تو چگونه علم می‌آموزی؟ تو چگونه حقیقت میفهمی؟ تو چگونه توحید می‌آموزی در حالی که تکفیر این از چی است؟ از رکن توحید است. تکفیر این از اساسهای چی است؟ توحید است. تکفیر این یک مسئله ضروری و حتمی است که انسان باید این چیز بیاموزد، بفهمد و تکفیر داشته باشد. از همین لحاظ وقتی که این کتمان کنندگان حق از اونها وقتی که پرسیده شود که ای فلانی فلانی، آیا ما حق داریم تکفیر کردن ده؟ یا اینکه ما حق داریم فلانی را مثلا تبدیع گفتن ده یا که فاسق گفتن ده؟
یا اینکه بالای یک انسان مثلا یک حکمی را ظاهرا دیدیم بالای اونها جاری کردند، نه در مسئله تطبیق. وقتی ما جاری میگیم، جاری کردن حکم هم یکی تطبیقی هست و یکی چیه؟ اسم گذاری هست. ما همیشه از جمله ما در مسئله چی گپ زدیم؟ اسم گذاری، نه در مسئله تطبیقی. وقتی که من جاری گفتم، منظور از جاری من اینا با بیان کردم تا که فهمو شود که منظور از جاری کردن این الحکم الا لله، الله سبحانه و تعالی همین انسان حکم کرد که همین مسلمان است، بالاش حکم جاری میکنم، اسم گذاری میکنم شکل مسلمان است. الله سبحانه و تعالی اسم گذاری و حکم کرد بالای کفار و مشرکین و بالای راسخ و بالای نوجوان مرد ابوالغریب سگی پیر و بالای مثلا غربای بنام ابو ابراهیم نجسی پلیدی غمخوری مشرکین و کسی که طاغوت پرست است، آنها همه اینها چی هستند؟ مسلمان حکمی هستند. گفته ما این حکم بیان میکنیم، حکمی که الله گذاشت همین حکم جاری میکنیم، یعنی که بالای همین کسی که الله جاری کرد به معنی اینکه با واسطه وحی با رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت فرستاد تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوید قل یا ایها الکافرون، پس حکم جاری کرد. انا من حکم الله است. کسی را تکفیر میکنی، انا من تحکیم است، یعنی که انا من حکم الله را جاری کرده استی در مسائل اسم گذاری. در مسائل اسم گذاری تو حکم الله جاری کرده استی. الحمدلله. این یعنی که این یکی از مسائل های اطاعت است، اطاعت به الله، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. این تکفیر مشرکین و براءت از مشرکین و از اهلش است. از همین لحاظ برداره بخشش خوب میشد که در مدرسه اگر کنیم بیشتر آدم جمع میشد، با بعض مسائل های صحبت میکنیم. چی گفته دخیلم؟ اخی جان من چیکار من حرکت وزیر تمام کردم. او کسی را که من انتظار بودم نه اومد. اخی جان جزاک الله خیرم. بکشوین ان شاء الله میریم. اینجا ما در شوین ادمین نیستیم امین خاطر اخی جان. اونجا برادر بگین ادمین گذار شما یعنی از ما میکشم اینجا برین صحبت میکنیم. اشتباهات اینجا دوام میدیم. بارک الله فیکم. تمام ان شاء الله. جزاک الله خیرا. شما در اونجا چکنین ما الله میریم ان شاء الله. ما کسب بارم. جزاک الله خیرا اخی. برای نمی برادر عزیز ابو عبدالله و یکی دیگری عثمانی که انگلیسی ولی به حرف او، یکی بود عثمان که من روچکش گرفتم مخالف بود، و دیگری عثمان انگلیسی ولی به حرف او، عثمان تاجیکی، یکی دیگری عثمان. همه عثمان و یکی ابو عبدالله و یکی عبدالرحمن به زبان عربی نوشته. فهمیدین؟ شما را ما دین صحبت کردیم که برادران یک انسان مخالف می آید، هر کس بدنش ممکن است، هر کس بدنش ممکن است. اون میتونه رافضه باشه، اون میتونه مثلا دفاع کننده، میتونه که مثلا شما یک چیز خوب در بکنی که آزیری پلید، آزیری که اصول منهجش آزیرگی بود، آمد گفت که شما ابن عثیمین ابن باز تکفیر نمیکنین، شما خودتان آزیرین. به خاطر چی؟ به خاطر چهره سیاه خودش سفید کردن، نه به خاطر حقیقت. قسم به الله شما را فریب نکنن. ما میدونیم که مثلا کی است، چی است و کی از کجا گپ میزنه. هر وقتی که یک انسان آمد ابن باز و ابن عثیمین تکفیر کرد، شما در حال داده نشوین که گویا که این کسی هست که مثلا غلو کرده است. نه، این به خاطر هوا و هوس، به خاطر نفسش این تکفیر میکنه تا که روی چهره سیاه خودش اصول و منهجی آزرگی خودش چکار بکنن؟ اثبات بکنن. فهمیدین؟ یعنی که به خاطر تهمت کردن، به خاطر تهمت چگونه؟ یعنی که وقتی که اون میآید میگه که عثیمین ابن باز یا همه کافرن، ولی شما چی؟ اینها را عذر میتین، شما عذری هستین. این شبهه برای کیه؟ برای خودش نیست. این شبهه برای کیه؟ برای مردمه.
از همین لحاظ احتیاط باشین برادرها، با یکدیگر معامله خوب بکنین. و سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. به مدرسه حاضر بشین ان شاء الله.